So in this, we will see about income tax order previous year question paper order solutions அதோட problems பார்க்கலாம். So இதுல 2 marks, 5 marks and 7 marks discuss பண்ணிருக்கேன். Actually 2 marks I didn't touch. Theory எல்லாம் touch பண்ணல. Only kind of problematic I would have completed. So section University, Madras University ஓட question paper இது. Previous year 2023 April. In total வந்து 12 questions இருக்கும் section A ல. Any 10 you need to answer. These are all 2 marks. இப்போ இதுல இருந்து 5 marks start ஆகும். So 5 marksல வந்து 7 questions in total and 5 you need to answer. So theory I didn't touch. Now moving to this 14th question. So from this you calculate ROR, RNOR and NR. In the order questionல change பண்ணாலுமே பேசிக்கான order வந்து நம்ம எப்பவுமே follow பண்றது ROR first, RNOR second and NR will be third. Always remember income tax பொறுத்த வரைக்கும் provisions you need to study. Provisions தான் மெயினா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதை வச்சுதான் வந்து மெயின் சம்ஸே போட முடியும். So இதோட provisions இது residential incomeல வரும் incidence of tax. In this, how you will calculate அப்படின்னா first you have certain conditions, certain provisions. So அதுல first one is accrued or arised. இது ரெண்டுமே same meaning. இன்னொரு வந்து received. So any one in India or both in India நாலே Indian income. So நம்ம Indian income அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா for all the 3 cases it will be taxable. This is the first condition. I mean ஒரு rule provisions இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Second வந்து foreign income. Foreign incomeனா outside India. So anything which is accrued, arised, received அது எல்லாமே வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கு. அப்பனா வந்து அந்த foreign income. For example, option B ல பாத்தீங்கன்னா Pakistan. Pakistan is not in India. It is a foreign income. So foreign incomeனா first case alone it is taxable. Third one பாத்தீங்கன்னா accrued, arised or received இது எல்லாமே abroad தான். அதாவது foreign தான். ஆனா இன்னொரு important keyword என்னன்னா controlled. Either partly controlled from India or anything which is or controlled in India அப்படின்னா இந்த for example option C. So controlled வந்து இந்தியால இருக்கு அப்படின்னா first 2 cases alone it is taxable. Okay. So இப்போ இந்த sumல how you will proceed. பாத்தீங்கன்னா first one is royalty from government of India. அப்ப government of India நால என்ன Indian income. அப்ப Indian income நால first all the 3 cases it is taxable. Okay. Next one. B வந்து Pakistan, income from agriculture in Pakistan which is foreign income. அப்ப foreign income na first case alone தான் அந்த B வந்து taxable வரும். Next option C. Income from business in Sri Lanka. So business வந்து ஸ்ரீலங்கால இருக்கு. ஆனா கண்ட்ரோல்டு பாருங்க சென்னை. சென்னை எங்க இருக்கு இந்தியால இருக்கு. So outside business நடக்கிறது வந்து outside இந்தியா தான். ஆனா controlled is another keyword. So controlled வந்து இந்தியால இருந்தனா first 2 cases alone it will be taxable. Next option D. Salary received in India. So இங்க இந்தியால receive ஆயிருக்கு. So received, accrued, raised இதெல்லாம் same. Accrued and raised same meaning. Received வந்து இன்னொரு meaning. So இது ரெண்டுத்துல any one in India or both in India நாலே Indian income. அப்ப Indian income na for all the 3 cases it will be taxable. So this is the answer I would have given. You can just check it out. Work out பண்ணி பாருங்க previous year question papers. Moving to next one, 15th question. Mr. K retired from Perumal and Co. எப்போ retire ஆயிருக்காங்கன்னா 30th 6/21. He gets pension 36,000 per month 31st Jan. So ஜூன்ல retire ஆயிருக்காங்க. ஆனா ஜான் வரைக்கும் பென்ஷன் வருது 36,000 per month. So எப்படி வரும் ஜூன் ரிட்டையர் அதாவது க்ளோசிங் டேட் பாருங்க 30th. So அதை எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ ஜூலை எடுத்துப்போம். ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜானும் எடுத்துப்போம். Why? Because அவங்களுக்கு பென்ஷன் 31st ஜான் வரைக்கும் வரனால 31st is லாஸ்ட் டேட். சப்போஸ் இது முன்னாடி வந்தா ஜான் எடுத்துக்க முடியாது. So 7 months. So 36,000 into 7 months into 7. So total amount that comes to 2,52,000. So 2,52,000 is the total pension he have received. So this first thing you will calculate எவ்வளவு pension அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So இதுதான் the first 2 sentence ஓட calculation. Next, on 1/2/22 he computed 60% of pension 14,40,000.
கிராஜுவிட்டி 3 lakh. கேட்டிருக்க அமௌண்ட் என்ன, டாக்ஸபிள் பென்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டாக்ஸபிள் பென்ஷன் ஓட ஃபார்முலா என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் ஹேவ் டோட்டல் பென்ஷன் ரிசீவ்ட், அதாவது எவ்வளோ பென்ஷன் அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு, விச் இஸ் 2,52,000. இதுல இருந்து யூ ஆட் கம்யூட்டட் பென்ஷன் மைனஸ் டாக்ஸ் ஃப்ரீ போர்ஷன். அவங்களுக்கு எவ்வளோ டாக்ஸ் ஃப்ரீ போர்ஷன், பென்ஷன்ல எவ்வளோ டாக்ஸ் கிடையாது. ஸோ எவ்வளோ டாக்ஸ் கிடையாது, எப்படி இதை கால்குலேட் பண்றது, இந்த அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னா 1/3 ஆஃப் கம்யூட்டட் பென்ஷன். ஸோ 1/3 ஆஃப் 14,40,000 இஸ் எக்ஸம்டட். ஸோ அதுதான் இந்த டாக்ஸ் ஃப்ரீ போர்ஷன். ஸோ டோட்டல் பென்ஷன் ரிசீவ் வில் பி 2,52,000. You add the commuted pension, which is, first bracket la irukku 14,40,000 minus 1/3 of 14,40,000 is exempted. So 1/3 of pension will be exempted. So 1/3 பண்ணும்போது 4,80,000. First வந்து இந்த bracket இருக்கிறத sort out பண்ணிடணும். So 2,52,000 plus இதோட difference 14,40,000 4,80,000 difference minus பண்ணா என்ன amount வரும், 9,60,000. So you add up both, you will arrive 12,12,000. So இந்த 12,12,000 தான் taxable portion. questionல கேட்டிருக்கிறது taxable கண்டுபிடிக்கணும். So that is how you will calculate. So this is the formula. So make sure you remember this formula for pension. Okay. Moving to next 16th question. Mr. N, manager of public limited, he has a following details இருக்கு. So இதை வச்சு gross salary கண்டுபிடிக்கணும். Always remember, income taxல வந்து question பார்த்தா பெருசா இருக்கும், ஆனா ஆன்சர் ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். question information பார்த்து don't think it will be tough, it will be very easy only. So moving to this 16th question now. Basic salary 9,000 per month. எல்லாமே கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க into 12. Nothing you per month க்கு எதுவுமே நம்ம டாக்ஸ் கால்குலேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எவ்ரி திங் யூ கன்வெர்ட் இன்டு இயர். ஸோ அதனால 12 ஏன் in a year 12 months. Same way dearness allowance 75% in forming part 5,000 per month. Again you need to convert this into 12. கமிஷன் 15,000 per annum கன்வெர்ட், ஏன்னா per annumக்கே கொடுத்துட்டாங்க டைரக்டா. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 15,000 நம்ம அதுவே டைரக்டா போட்டுருவோம். ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் 3,000 per month. So convert this also into 12. Now very important point here in the three options, which is EFG, unrecognized provident fund. This is URPF or the full form, unrecognized provident fund. As of now, URPF is simply exempted. So you can simply ignore this one. இதுவே RPF இருந்தா வேற, interest 9.5 12%, அது that is different. This is URPF, unrecognized provident fund. You can simply ignore this. So only in the first 4 இருக்கா, அது மட்டும் தான் நம்ம வந்து calculate பண்ணுவோம். You add up all, you will arrive at gross salary. So 15th சம்மோட ஆன்சரும் நான் இதுல கொடுத்திருக்கேன். சேம் வே ரிட்டையர் எவ்வளோ, பென்ஷன் எவ்வளோ மந்த்ஸுக்கு இருக்கு, அதோட taxable portion. This is the formula and you will arrive the taxable pension. So 16th one also I have given. URPF you can simply ignore. As of now it is actually exempted. So நம்ம இதை வந்து சிம்பிளா அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடலாம். Everything you convert into year. Okay. Next, moving to இதெல்லாம் 5 marks. Okay. So moving to next question. Gross annual value. So format படி first என்னன்னா வந்து first house 1 I will do it. Okay. MV FV take highest. First நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்னன்னா வந்து your reasonable expected rent. That is the first thing you need to calculate. So அதோட option எப்படின்னா MV or FV take highest, compare with standard rent and take lowest. இப்போ MV FV கோட highest என்னது 24,000. 24,000 ஓட standard rent compare பண்ணோம். நில்னா நில்லுன்னு எடுக்கக்கூடாது, எது லோவோ அதுதான் நம்ம எடுக்கணும். So you will just simply take it as 24,000. Don't take nil. நில் ஆப்ஷன் இருந்தா அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு என்ன அமௌண்ட்டோ அதை எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் இங்க வந்து 20,000 இருக்கு அப்படின்னா நம்ம 20,000 எடுக்க முடியும்.
because MVFV take highest, அது ரெண்டுத்துல எதுவோ அது highest, compare with standard rent and take lowest. So that is the option here. Next, second one is annual rent minus any unrealized rent. Annual rent na ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு rent pay பண்ணணும். Unrealized rent na tenant கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாத rent, வசூலிக்கப்படாத rent தான் unrealized rent. So what is here is annual rent is 36,000. You minus the unrealized rent which is 3,000. So the minus panna, second option will be 33,000. This is the second step. Third step in first and second let take highest. So 24,000 33,000 is the highest, 33,000 is the highest. Fourth step is loss due to vacancy. And the போர்ஷன் வந்து வேக்கண்டா இருக்கனால எனி லாஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இங்க லாஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு மாசம் அது வேக்கண்டா இருக்கு, சோ அது லாஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு ரெண்ட், அதுதான் இப்ப மெயினா பார்க்கணும். இதை நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா, இதோட ஆனுவல் ரெண்ட் வேல்யூ. ஆனுவல்னா என்ன, 36,000 ஒரு வருஷத்துக்கு 36,000 நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாசத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப மாசத்துக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், டிவைடட் பை 12. Why 12? In a year 12 months we have, so divided by 12 பண்ணனா 3,000. so ஒரு மாசத்துக்கு 3,000 தான் ரெண்ட். அப்ப எவ்வளவு மாசம் இங்க வேகன்சியா இருக்கு, ஒரு மாசம் தான். so அதனால into 1, so 3,000 you need to reduce it. so you will arrive at GAV. Third step minus fourth step. 33,000 minus 3,000 is 30,000. so இதுதான் for the option 1. அதாவது house 1க்கு இப்படிதான் calculate பண்ணுவோம். same way house 2 also same தான் கொடுத்திருக்காங்க. house 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க, MVFV take highest which is 24,000, compare with standard rent and take lowest. இங்கேயும் nil இருக்கனால simply 24,000 will be the first option. Next one, unrealized rent, அதாவது annual rent 36,000 minus any unrealized rent 3,000, so 33,000. Third step என்ன, 1 and 2 ல take highest which is 33,000. Moving to fourth step, loss due to vacancy. So இதே annual rent இங்கேயும் same 36,000, ஒரு இயருக்கு 36,000, அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளோ, divided by 12, so you will arrive at 3,000. இங்க எவ்வளவு மாசம் வேக்கண்டா இருக்கு, 5 months, so ஒரு மாசத்துக்கு 3,000, அப்ப 5 மாசத்துக்கு எப்படி, into 5, 15,000 you need to reduce, so you will arrive at 18,000. Okay, so this is how you will calculate gross annual value. These two are theory, so I didn't touch that. So workout பண்ண sum இருக்கு, previous இப்ப explain பண்ண sum. So MVFV take highest, அந்த வந்த நம்பரோட compare with standard rent and take lowest. So this is how you will proceed. So இதுதான் format learn, provisions you need to learn as per the income tax. This is 10 marks. 10 மார்க்ல நான் ஒரு question நான் இப்ப டச் பண்றேன். In this sum, professional income. Okay. From the following receipts and payments of Mr. D, compute the professional income. இப்போ டாக்டர், இவங்க வந்து டாக்டர், ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் அப்படின்னா இதுல ரெசிப்ட்ஸும் இருக்கு, பேமெண்ட்ஸும் இருக்கு. Now how you will treat this professional income is, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, ஏதோ டாக்டர் கொடுத்திருக்காங்களோ இல்ல கொஸ்டின்ல லாயர் இருக்காங்களோ ஒரு எனி ப்ரொஃபஷன் ஆடிட்டர் இருக்காங்களோ, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது வந்து அவங்களுக்கு இன்கம்மா, அதாவது ரெசிப்ட்ஸா இல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸா இல்ல பேமெண்ட், சேம் மீனிங், இன்கம்மா இல்ல எக்ஸ்பென்சஸா ட்ரீட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம எப்படி புரிஞ்சுப்போம்னா, கன்சல்டேஷன் ஃபீனால என்ன ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுப்போம். அப்படி கிடையாது. ப்ரொசீட் பண்ணும் போது அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, பிகாஸ் திஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம், ஸோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது வந்து அவங்களுக்கு இன்கம்மா இல்ல எக்ஸ்பென்சஸா பார்த்து தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும். The format's a very simple format only. You will add all the receipts. Okay, all receipts you add it up minus payments. So you will arrive at professional income. எதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் அவங்களோட தொழிலுக்கு ரிலேட்டடா இருக்க இன்கம் எல்லாம் ஆட் அப் பண்ணி, அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணி வரதுதான் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம். ஓகே, so இதுல வந்து you can simply ignore this. இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் வராது. ஸோ அதை வச்சு சம்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ண மாட்டோம். டைரக்டா எடுத்தோன்னே எதெல்லாம் ரெசிப்ட், எதெல்லாம் பேமெண்ட், அதெல்லாம் அதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துப்போம். ரிலேட்டட் டு த பிஸ்னஸ், அவங்களோட ப்ரொஃபஷன். நான் மூவிங் டு கன்சல்டேஷன் ஃபீ. எஸ், இது வந்து என்னது, ரெசிப்ட்ஸ்.
இப்போ ஒரு டாக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடைக்கும்ல. ஸோ அப்போ என்ன உங்களுக்கு அது இன்கம் தானே. ஸோ கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ், இந்த விசிட்டிங் ஃபீஸ் இதெல்லாம் இன்கம். யூ வில் ஆட் திஸ். அவங்களே ரெசிப்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது. ஸோ விச் மீன்ஸ் இன்கம். சேல் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். ரிலேட்டட் டு பிஸ்னஸ் தான் அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் ரிலேட்டட் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். நான் மூவிங் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்ஸ். இது வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட்டடா கிடையாது. ஸோ யூ கேன் இக்னோர் திஸ். டிவிடெண்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதையும் யூ கேன் இக்னோர். டிவிடெண்ட் ஸ்பெல்லிங் இஸ் ராங். ஓகே, டிவிடெண்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதையும் வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் இது அவங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட்டடா ஆனது கிடையாது. எதெல்லாம் உங்க ப்ரொஃபஷனலுக்கு ரிலேட்டடோ அது மட்டும் தான் எடுத்துப்போம். இதெல்லாம் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணனால வந்திருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் இதை எடுத்துக்க மாட்டோம். ஒன்லி கன்சல்டேஷன் ஃபீ, விசிட்டிங் ஃபீ அண்ட் சேல் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இதை எடுத்துப்போம். மைனஸ் பேமெண்ட்ஸ். பேமெண்ட், சேலரி டு ஸ்டாஃப், அவங்களுக்கு ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்களே, ஸோ அதுக்கு கொடுத்துதான் ஆகணும். இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ரெண்ட், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஸோ இவங்க ஒரு டாக்டர், ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க, ஸோ அதனால நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கார், இதுவும் ப்ரொஃபஷனல் இன்கம்க்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அப்ப நம்ம இதை சிம்பிளி இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ ரிலேட்டட் டு அவங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட்டடா எதுவோ அதெல்லாம் நம்ம ஆடப் பண்ணிட்டு இன்கம் எல்லாம் ஆடப் பண்ணிடணும். அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எது இன்கமோ அதை ஆடப் பண்ணிடணும். அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எது எக்ஸ்பென்சஸோ அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். So this is the detailed answer for this question. So this is how you will arrive the professional income. I hope as of now it is clear. So balance question I will cover it later. Thank you. Complete the paper. Don't leave any questions. இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் எனக்கு டஃபா இருக்குன்னா focus on the theoretical part so that you can complete the paper. Thank you.